We have done residency for 1 year and passed MD exam together. Our job places are different, but I am in close touch with her, and also she is my one of the best friend. She is very kind, honest, sincere, loving and hardworking. She is great asset for friends, family and colleagues. I wish her happy, healthy, retired life and pursue her hobbies. હું આજે મેડમ તમારા માટે કંઈક લખવાની કે કંઈક બોલવાની કોશિશ કરી રહી છું તો મને મારા રેસિડન્સીના 3 વર્ષ યાદ આવે છે. આમ તો એ એલજી બહુ નાનું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે અને બહુ નાનું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અને એમાં મારા સિનિયર્સ, મારો સ્ટાફ, મારું કામ, મેડમ અને સર, આટલી મારી દુનિયા. અને સરથી એમાં વળી થોડોક ડર લાગે, એટલે હંમેશા નાનામાં નાની વાત માટે પણ મેડમ પાસે જવાનું થતું. નાનામાં નાની ડિફિકલ્ટી પણ મેડમ સાથે શેર કરવાની થતી. તો મેડમ, તમારો સબ્જેક્ટ માટેનો પ્રેમ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, તમારું ડેડિકેશન, તમારી ઓનેસ્ટી, કામ પ્રત્યેની વફાદારી એ કોઈની પણ સાથે કમ્પેરેબલ નથી. અને આ કલ્ચરે જ મારા કરિયરમાં બહુ જ મોટો ફાળો આપ્યો છે. નાનામાં નાની વસ્તુ પણ તમે અમને કેટલી ઝીણવટતાપૂર્વક શીખવાડતા હતા એ હજી પણ મને યાદ છે. ક્યારેક તમે ફ્રેન્ડલી, તો ક્યારેક એઝ અ ગાઈડ, ક્યારેક એઝ અ સિનિયર અમારી લાઈફમાં, સ્પેશિયલી મારી લાઈફમાં રોલ પ્લે કર્યો છે. તમારો હર હંમેશ હસતો ચહેરો, તમારી સોફ્ટ સ્પોકન સ્પીચ અને તમારો પ્રેમ, તમારો કેરિંગ નેચર એ મેડમ હંમેશા મારા સંસ્મરણોમાં રહેશે. આઈ વિશ યુ હેપી રિટાયરમેન્ટ, એન્ડ આઈ વિશ કે તમારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય, તમારા બધા શોખ પૂરા થાય. આઈ વિશ યુ હેપી એન્ડ હેલ્ધી લાઈફ અહેડ. Hello everyone. I am very fortunate to have Dr. Alpa ma'am as my mentor. I was always motivated by her sincerity, dedication and determination for work. She has actually taught us how to work with calm mind, scrutinize all the possibilities and focus on diagnosis with clinopathological correlations. She has always been grounded with us, all and also with the staff, and she made her every effort to upgrade the department. Always with the teamwork, she made a difference. One of my memorable incidents for her was when I heard the incidents from my seniors within few days of my residentship, wherein she took up the challenge from a donor and she collected blood in a single prick, but the vein was very difficult, and the donor was highly pleased and he donated his first AC for our LG blood bank, which we actually enjoyed for 3 years. I am very grateful to her and I will try my best to follow what I have learned from her, and I can just never forget those things which she has actually planted in my life and are rewarding me much. Thanks friends, and thanks lot ma'am. केम छो मैम? आपकी आज बहुत याद आ रही थी. पता लगा कि आप रिटायर हो रही हैं तो विश्वास ही नहीं हुआ. आपको कल जब वीडियो कॉल में देखा तो आप लग ही नहीं रही थी कि आप रिटायर होने की आपकी एज हो गई है. ऐसा लगता है जैसे कुछ दिन पहले ही तो मैं आपके साथ काम कर रही थी. आपके साथ वो बिताए हुए 3 साल बहुत ही इंजॉयबल थे, बहुत मेमोरेबल थे. आपकी सिखाई हुई 3 चीज़ें, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी और एक्यूरेसी, ये तीनों चीज़ें हम लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. हर पेशेंट की एक्यूरेटली रिपोर्ट देने की कोशिश जो थी आपकी, वो मुझे बहुत ही
अट्रैक्ट करती थी, और मैं अभी भी आपको याद करती हूँ। जब भी मैं पढ़ती हूँ, नए केसेस आते हैं, पढ़ती हूँ, रिपोर्ट करती हूँ, तो आपको बहुत याद करती हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू वेरी गुड हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिए, वही मैं चाहती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। રિસ્પેક્ટેડ અલ્પા મેડમ, જ્યારે આજે રિટાયરમેન્ટના તમારા છેલ્લા દિવસે 31મી જુલાઈએ હું આ વિડીયો બનાવવા બેઠી, ત્યારે હું એ વિચાર જ નથી કરી શકતી કે સોમવારે તમે આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં નહીં હો. મને 95થી 98ના એ દિવસો યાદ આવે છે મારી રેસિડન્સીના, કે જ્યારે અમે એમડી કે ડિપ્લોમાની એક્ઝામ આપી અને ઘરે જતા અને તમને ડિટેલમાં પેપરમાં શું લખ્યું હતું એનો ફોન કરતા અને તમે એ ફોન શાંતિથી સાંભળતા અને બીજા દિવસની પ્રિપરેશન કેવી રીતે કરવી એની ટિપ્સ આપતા, અને એમાંથી 40થી 50% પેપરમાં પૂછાઈ જતું. તમે અમને પેથોલોજીનો પી હાથ પકડીને શીખવાડ્યો છે. રેસિડન્સીમાં એક્ઝામની પ્રિપરેશન કેવી રીતે કરવી અને પછી રિયલ રિપોર્ટિંગમાં કેવી રીતે અપ્રોચ રાખવો, કેવી રીતે ક્લિનિકલ કોરિલેશન કરવું, રિપોર્ટિંગમાં ઉતાવળ ન કરવી, આ બધું તમે અમને શીખવાડ્યું. ડિપાર્ટમેન્ટની નાનામાં નાની મુશ્કેલીમાં તમે અમને મદદ કરી. મારું સદભાગ્ય છે કે તમારી રિટાયરમેન્ટના છેલ્લા 8 મહિના મને તમારી સાથે રહીને તમારી સાથે કામ કરવાનો મને મોકો મળ્યો છે. તમારું ડિપાર્ટમેન્ટ તરફનું ડેડિકેશન, તમારું પેથોલોજીનું નોલેજ, તમારો પ્રેમાળ સ્વભાવ મેડમ આ ક્યારેય નહીં ભૂલાય. આજે રિટાયરમેન્ટના છેલ્લા દિવસે તમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આઈ પ્રે ટુ ગોડ દેટ યુ લીવ 100 લવલી fulfilling years. Shatam Jivam Sharadam. We miss you a lot, madam. Thank you. રિસ્પેક્ટેડ અલ્પા મેડમ, તમારો અને મારો સાથ 1 વર્ષનો, જે ઘણો નાનો સમય છે, પણ આ 1 વર્ષનો સાથ એ જાણે કે મારી કારકિર્દીની રિયલ શરૂઆત છે, જેને મારા ઘડતરમાં બહુ જ મોટો ફાળો ભજવ્યો છે. મેડમ, ચોપડિયું જ્ઞાન તો સૌ કોઈ આપી શકે, પણ તમે એને પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે અપ્લાય કર્યું એ તમે શીખવ્યું છે. નાના નાના અને ડિફિકલ્ટ રિપોર્ટિંગ કેવી રીતે કરવા, કઈ રીતે ક્લિનિકલ પેથોલોજીકલ કોરિલેશન કરવું, અને એડમિનિસ્ટ્રેશન કામમાં બી તમે દરેકે દરેક વસ્તુ શીખવાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તમને જોઈને એવું લાગે છે કે તમારામાંથી 10% વસ્તુ બી અમે શીખી શકીએ તો એ મારા માટે બહુ જ મોટી વાત થશે. હું જ્યારે એકલી પડતી, જ્યારે તમે રજા પર હતા કે વેકેશનમાં હતા અને એકલી પડતી અને મને કોઈ રિપોર્ટિંગમાં કે એડમિનિસ્ટ્રેશન કામમાં મૂંઝવણ થતી, ત્યારે મેં બેઝિઝક તમને કોલ કર્યો છે. એ પછી ભલે રાત હોય કે દિવસ હોય, અને તમે બહુ જ ધીરજથી, બહુ શાંતિપૂર્વક મને દરેકે દરેક પ્રોબ્લેમમાં માર્ગદર્શન આપ્યું છે. ઘરે રહીને પણ મેડમ તમે માર્ગદર્શન આપ્યું છે. તમે ક્યારેય એવું નથી બોલ્યા કે કેમ ગાયત્રી તું મને ઘરે ડિસ્ટર્બ કરે છે. એ તમારી ઉદારતાનું એક મોટું ઉદાહરણ છે. મેં અહીં રહીને જોયું છે મેડમ કે ઘણા જ પેથોલોજીસ્ટ તમારી પાસે સ્લાઇડો રિવ્યૂ કરાવવા આવતા હતા, માર્ગદર્શન લેવા આવતા હતા. તમે રિટાયર થવાના છો એવી ખબર પડી ત્યારે ઘણા તમારા જૂના રેસિડેન્ટો અને બીજા ઘણા મહાનુભાવો તમને મળવા આવ્યા. એમના ચહેરા પરનું તમારા માટેનું જે રિસ્પેક્ટ અને અહોભાવના અને માન જોઈ ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે મેડમ તમે જે 35 વર્ષ નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કર્યું છે એકનું આનાથી મોટું ફળ શું હોઈ શકે. મેડમ, તમારી ધીરજ, તમારી કાર્ય કરવાની ક્ષમતા, તમારો ટોલરન્સ પાવર, તમારું પેથોલોજી સબ્જેક્ટનું જ્ઞાન કે એડમિનિસ્ટ્રેશન્સ કામ, એ જોઈને હું દંગ રહી ગઈ છું મેડમ. યુ આર અ ઓલરાઉન્ડર મેડમ. તમે પ્રોફેશનની પોસ્ટ પર બી રહીને એકલા રહીને કામ કર્યું છે મેડમ. દરેકે દરેક નાનાથી મોટું કામ કર્યું છે મેડમ. સો યુ આર લાઈક અ વન મેન આર્મી મેમ. This 1 year of my life in which I worked with you is a very, very memorable period.
અલ્પાવન એટલે હસમુખ ચહેરો, જેને મારા લાઈફમાં મેં ક્યારેક બી કોઈ વ્યક્તિ વિશે વિચાર આવે તેની જોડે ફેસ આવે. અલ્પામેમ એટલે સ્માઇલિંગ ફેસ. 6 વર્ષ BS ગુજાર્યા પછી જ્યારે શારદાબેનમાં આવ્યા ત્યારે એન્ટર થયા ત્યારે એમ થયું કે આ કઈ જગ્યાએ છે, પણ જ્યારે મેડમ મળ્યા ત્યારે આનાથી ઉત્તમ જગ્યા નથી એવું મને ફીલ થઈ ગયું. શી ઇઝ નોટ અ ટીચર, શી ઇઝ અ ગ્રેટ હ્યુમન બિંગ. જ્યારે બી જરૂર પડે ત્યારે મેડમ ઓલવેઝ રેડી. અહીંયા પછી મારે ઘણા બધા ચેન્જીસ કરવા તો મારા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ માટે, મારા અહીંયા આવવા માટે જો કોઈ કારણ જોતો તે એક માત્ર અલ્પામેમ. કદાચ માણસ માટે જેટલા બી વિશેષણો બન્યા છે દુનિયામાં એ બધા મેડમને આપીએ તો કદાચ એનાથી બી વધારે વિશેષણો એમને ઓછા પડેલું છે વ્યક્તિ. એમનું જાજરમાન સ્વરૂપ આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે બીજા કોઈ માટે શૂટ થશે. બસ મારા માટે બહુ આઈ મિસ યુ મેન. આના જેવા સારા દિવસો ફરી મને નથી લાગતા કે તમારા વગર અમે ગુજારી શકીશું, પણ તમારી યાદો હંમેશા અમારા માનસ પટ પર ચિતરાયેલી છે ને રહેશે. બસ અમારે તમારા માટે આટલું જ હોય મેડમ. વી વિલ મિસ યુ અ લોટ. ડૉક્ટર અલ્પામેમ, અમારા જો હતા રિટાયરમેન્ટ જીવન જો હતા બહુ સુખ સારીથી જો હતા જાય પસાર થાય, અને જે તે કામ જો હતા સામાજિક કાર્યો અને આપણે બીજા કાર્યો ના કરી શક્યા છે એ તમે પૂરા કરજો. અને જણાતા આવો અમારા જીવનમાં જ્યારે બી યાદ આવે તો અમે જણાતા આવો તમે બી યાદ રાખીશું, અને જણાતા આવો સુખ શાંતિથી જણાતા જીવન વિતાવશો. સ્વસ્થ રહેવાનું અને ખુશ રહેવાનું. આ આધ્યાત્મ જીવન હતું, એક આધ્યાત્મ જીવનનું જણાતા અંત થયો છે, પણ આધ્યાત્મ ખત્મ નહીં થયો આપણો. હજી તો આધ્યાત્મ છે, એ જ્ઞાનનો અંત સાગરમાં જણાતા એક બૂંદ બરાબર હતું જે ખતમ થયો. એટલે જણાતા સુખ શાંતિથી જીવો, અને જણાતા અમારી સમક્ષા તમારા સાથે છે. અલ્પા મેડમ, આંખો બંધ કરીને તમારા વિશે વિચારું છું તો એક પ્રેમાળ ચહેરો નજર સામે આવે છે. ઉમદા વ્યક્તિત્વના માલિક અને એક ડેડિકેટેડ પેથોલોજિસ્ટ. હું જ્યારે LG હોસ્પિટલમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી અને તમને મળી ત્યારથી જ મારું કોઈ કનેક્શન બની ગયું હતું તમારી જોડે. જાણે એવું લાગતું હતું કે હું તમને વર્ષોથી ઓળખું છું. મને ઓલવેઝ એવું જ લાગે છે કે આ તો મારા અલ્પા મેડમ છે. અને એમાં પણ જ્યારે તમે મને કોઈની જોડે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવતા અને કહેતા કે આ ગ્રીષ્મા છે, અમારા ડિપાર્ટમેન્ટની સૌથી નાની અને લાડકવાઈ, અને મારો જન્મદિવસ હું એની સાથે શેર કરું છું. અને આવું સાંભળીને તો મેડમ હું આખો દિવસ જમીનથી 2 ફૂટ ઊંચી ચાલતી. તમારા વિશે તો મને હંમેશા એવું જ લાગે છે કે કોઈ વ્યક્તિ આટલી બધી સારી કેવી રીતે હોઈ શકે. સામેવાળી વ્યક્તિને એની બધી જ ભૂલો માફ કરીને કોઈ આટલો બધો પ્રેમ કેવી રીતે આપી શકે. કોઈ ખરાબ વ્યક્તિને પણ જો થોડા દિવસ તમારી સાથે રાખીએ ને તો એ વ્યક્તિ પણ ડેફિનેટલી સારો બની જાય. આ જમાનામાં તમારા જેવા ટીચર મળવા કેટલા મુશ્કેલ છે કે જે આંગળી પકડીને તમને શીખવાડે. તમે એઝ અ ટીચર તમારું 100% સ્ટુડન્ટ્સને આપો છો, અને કદાચ એટલે જ તમારા સ્ટુડન્ટ્સ એમનું 100% આપવા માટે પ્રેરાય છે. તમારા જેટલા સદગુણો છે ને એમાંથી ખાલી 10% પણ હું અપનાવી શકું ને તો પણ મારું જીવન સફળ થઈ જાય. મેડમ, તમારી અત્યાર સુધીની લાઈફ તમે બહુ જ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટથી જીવ્યા છો. આગળ પણ તમારી લાઈફ એટલા જ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટથી જીવો એવી મારી શુભેચ્છાઓ. તમારા આશીર્વાદ અને પ્રેમ આ જ રીતે હંમેશા અમારા પર વરસતા રહે. વી લવ યુ મેડમ. તમારા જેવા મહાન પેથોલોજીસ્ટ સાથે ગર્વભેર પોતાની બર્થડે શેર કરતી તમારી ગ્રીષ્મા. Hello ma'am, I hope you are doing good. Your health is also good. On the last day of your professional life,
I just want to say that no one can replace your place in the Sardavan hospital. You are the one of the very humble, polite, dedicated person I have ever come across in my life. I just remember during my residency days, when I come to report the biopsy with you, you used to teach me the histo. So I have learned a lot from you, and you have given continuously support to me. So on this day, I just wish you the best luck for the future life, and I will always miss you, ma'am. Hello, respected Alpa madam. Happy birthday to you. Wish you many happy returns of the day. આજે હવે તમે એમ કે રિટાયર્ડ થઈ રહ્યા છો, પણ વય મર્યાદાના હિસાબે નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છો. તો ભગવાનને અમે પ્રાર્થના કરીએ કે તમારું વય મર્યાદાના હિસાબે તમે નિવૃત્ત થાઓ છો, તો વય પછી નિવૃત્ત થયા પછીનું જીવન તમારું ખૂબ જ લાભદાયી, સુખદાયી અને આધ્યાત્મિક રીતે બી તમે સારી રીતે પસાર કરો એવું ભગવાનને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને તમે તમારા તરફથી અમને બહુ જ શીખવા મળ્યું છે કે તમે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય, ગમે તેવી કન્ડિશન હોય, એમાં કેવી રીતે બહાર આવવું એઝ અ પેશન્સ રાખીને પણ એમ. તો બેસ્ટ તમે તમારી પાસે બહુ જ શીખવા જેવું છે. અને એમ કે એઝ અ તમે પેથોલોજીસ્ટ, અમારા હેડ ઓફ ધી ડિપાર્ટમેન્ટ, વડીલ છો બધું જ, પણ એ સિવાય બી તમે એક હ્યુમન બિંગ તરીકે તમે અમારા માટે એક રોલ મોડલ છે મેડમ. યુ આર ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ મેડમ. Once again, happy birthday and all the best for your ahead life. Live long life, madam. Thank you. હેલો મેડમ, હોપ યુ એન્ડ યોર ફેમિલી આર ફાઇન. તમારી અંડર કામ કરવાની ઘણી મજા આવી, ઘણું બધું શીખ્યા. નોટ ઓનલી પેથોલોજી પણ લાઈફના અમુક લેસન્સ બી શીખ્યા. વી કુડન્ટ હેવ હેડ અ બેટર ટીચર. થેન્ક યુ ફોર એવરીથિંગ એન્ડ હેવ અ વન્ડરફુલ રિટાયરમેન્ટ. થેન્ક યુ મેડમ. Hello Alpa ma'am, congratulations on your retirement. Your kindness, dedication and passion will never be forgotten. We couldn't have had a better teacher. Thank you for everything. Wishing you a very healthy, wealthy, long and happy retirement. Hello everyone, and special regards for Dr. Alpa madam. It was really wonderful and pleasant experience working under Dr. Alpa Ben Shah, as she is not only a master in pathology but also a very disciplined person in personal life. I wish her all the best for a happy retirement life, but I do also wish, as a member of a pathology community, that she joins some other institution, as her sitting at home will be a big loss to the pathology community in general. So I would really appreciate her hard work throughout these tiring times of corona, and also during her whole academic life. I wish her all the best for her near future and also a very happy and healthy retired life. Thank you. Hello ma'am, congratulations on your retirement. મેમ, તમારી જિંદગીના એક સેશન કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે, જેમાં તમે તમારો અમૂલ્ય ટાઈમ અમારા જેવા સ્ટુડન્ટ અને હોસ્પિટલ માટે આપ્યો છે. થેન્ક યુ. તમે તમારું નોલેજ અમને શેર કર્યું છે, અને દરેક ટાઈમે એક્ઝામ ટાઈમ કે કોઈ બી હોય અમને એ સપોર્ટ કર્યો છે. થેન્ક યુ. એન્ડ જિંદગીના તમારા આ બીજા સેશન માટે તમને ઓલ ધ બેસ્ટ, એન્ડ ઓલવેઝ તમે ખુશ રહો અને હેલ્ધી રહો. થેન્ક યુ મેમ. Hello ma'am, congratulations on your retirement. It all has been a great experience to learn from you, and from basic concepts to approach, it all has been very useful in our exams as well as in routine practice. Thank you so much ma'am. Wishing you a healthy and a happy retirement. Hello respected ma'am, I hope you are doing well. Ma'am, thank you so much for being a very kind teacher and also a good human being. I am blessed to have you as a PG guide and my teacher. You do not only teach me pathology but also lessons of life, man. So on your retirement, I wish you a very happy retirement and
a very healthy and happy life ahead. Thank you. हैप्पी बर्थडे मैडम। आपके साथ रहकर इतना समय जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला 5 साल कैसे निकल गए। आपने लोगों का स्ट्रेस में आने ही नहीं दिया, खुश खुश सबका साथ, सबका विकास की भावनाओं के साथ काम किया। आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने, जीवन में जो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी आपके जैसे सहनशील बने, कैसी भी परिस्थिति हो शांत मन से निर्णय लें, भावनाएं सही रखें, तो ईश्वर शायद हमें भी फुल जॉब करने की आज्ञा प्रदान करेगा। मेरी पूरे परिवार की तरफ से आपको सक्सेसफुल जॉब से निवृत्त होने की खुशी की शुभकामनाएं प्रदान करे। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, ये शुभेच्छा है हमारी। थैंक यू मैडम। નમસ્તે મેડમ, આ 3 વર્ષના પીજી રેસિડેન્સીમાં અમે તમારી જોડેથી બહુ જ શીખ્યા છીએ અને એ શીખ અમારી જોડે લાઈફ ટાઈમ રહેવાની છે અને એના માટે તમારી યાદ બી અમારી જોડે લાઈફ ટાઈમ રહેવાની છે। તમને આગળના રિટાયરમેન્ટ પછીના લાઈફની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ અને તમારું જીવન સ્વાસ્થ્ય અને તંદુરસ્તી સાથે સારી રીતે વીતે એના માટે ભગવાનને પ્રાર્થના। થેન્ક યુ। Respected Arpa ma'am, it is not more than a week that we have met, and the first thing that comes to my mind when I think about you is your welcoming nature and a sweet voice with which you welcomed me to Shardavan Hospital. I can never forget that, because to expect such things from your senior is relaxes almost 50% of the stress when you're going to a new place. I may not have the opportunity to work or learn under your guidance, but I am at least glad that I could witness your grand retirement, and that has helped me to know you even better. I shall always look upon you as an ideal academician and an administrator, and I'll be glad that if I could follow some of your learnings or teachings or follow your footsteps in my life. And ma'am, now is the time for you to sit back, relax and relish all the moments of your life that you have missed out during your professional life. So wishing you a very happy and a healthy retired life ahead. Bye. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો અલ્પા મેડમ વિશે મારે એ વધારે જણાવવાની જરૂરિયાત એમ કહેવાય કે એક નીડ છે કે અલ્પા મેડમ એક એચઓડી હોવાની સાથે સાથે એક સારા હ્યુમન બીંગ પણ છે અને તેઓએ આટલી મોટી પોસ્ટ પર રહ્યા છતાં પણ સર્વન્ટથી માંડીને ટેકનિશિયનથી માંડીને નાના વ્યક્તિ કે ટેકનિશિયન કોઈ પણની નાની સમસ્યાઓનો એમણે પૂરેપૂરો હલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને એને સોલ્વ કરવાના પૂરા પ્રયત્નો કર્યા છે। તેમ બીજું એક મારે એ પણ કહેવાનું છે કે અલ્પા મેડમ જે લેબોરેટરીને લગતા જેટલા પણ સમસ્યા હોય કે એને ડેવલપ કરવાનું હોય કે એને અપડેટ કરવાનું હોય તો એમણે બધા જ પ્રયાસો કર્યા છે અને એમાં સફળ પણ રહ્યા છે। અને બસ આટલી લાંબી વાતને હવે વિરામ આપતા હું ખાલી એટલું જ કહેવા માગું છું કે ભગવાન એમની આગળની જે પણ લાઈફ છે એ સ્વાસ્થ્યપૂર્ણ રાખે, એમને લોંગ અને સેફ લાઈફ આપે, બસ એની સાથે। અને બસ એક ટૂંકમાં મોટું વાત એ કે વી વિલ મિસ યુ મેડમ, ઓલવેઝ યુ આર ઇન અવર હાર્ટ્સ। થેન્ક યુ મેમ। હેલો અલ્પા મેમ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હેપી રિટાયરમેન્ટ। ભલે આપણે સાથ ખાલી 1 યરનો રહ્યો છે, બટ આ 1 યરમાં અમે બહુ જ લકી છે, તમારી પાસેથી ઘણું બધું શીખ્યા છે, તમે અમને બહુ જ સપોર્ટ કર્યો છે, તમારી પાસે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ લઈને આવે તમે એને શાંતિથી સાંભળીને એનું સોલ્યુશન લાવ્યા છો। થેન્ક યુ સો મચ મેમ। રોજ સવારે તમને એને ગુડ મોર્નિંગ કહેવાવાળો સિનારીઓ બહુ જ યાદ આવશે। વિલ મિસ યુ મેમ। હેલો મેમ, તમારા હાથ નીચે રહીને અમે બહુ જ શીખ્યા છે, હજુ પણ બહુ જ શીખવું હતું પણ બહુ જ ઓછો ટાઈમ મળ્યો તમારી સાથે રહેવાનો, અને તમે મને પર્સનલી અને પ્રોફેશનલી બહુ જ મદદ કરી છે। થેન્ક યુ મેમ। હેલો મેમ, તમે એક જેમ મમ્મી પોતાની છોકરી માટે કેવું પ્રેઝન્સ પ્લસ ફ્યુચરનું વિચારે, તમે એ રીતે અમારા માટે વિચાર્યું છે અને બધું કર્યું છે। અમે કોઈ રોંગ વે પર જતા હોય તો તમે અમને અટકાયા છે, અને કંઈ સારું કરતા હોય તો તમે અમને બહુ જ સપોર્ટ કર્યો છે, એન્કરેજ કર્યું છે, તો અમને વધારે મન થાય કે અમે એની વસ્તુ ફરી કરીએ
કંઈક સારું કરીએ, આનાથી વધારે સારું કરીએ. અમે બહુ લકી છીએ કે તમે અમારા પીજી ટીચર છો અને અમે બહાર જઈશું તો અમને બહુ પ્રાઉડ થશે બધાને કહેતા કે તમે અમારા પીજી ટીચર પ્લસ ગાઈડ પ્લસ મધર છો. મધર એટલે કે આમ તમે અમને ખાલી પ્રોફેશનલ રિલેશન નહીં, તમે પ્રોફેશનલ ફિલ્ડમાં પ્રોફેશનલ પ્લસ સોશિયલ રિલેશન કેમના મેન્ટેન કરવા એ અમને શીખવાડ્યું છે, જે અમને અત્યારે બહુ જ કામ લાગે છે અને આગળ જતાં બી બહુ કામ લાગશે એ અમને ખબર છે. સો થેન્ક યુ સો મચ મેમ. વિશ યુ અ વેરી હેલ્ધી એન્ડ લોંગ લાઈફ. We miss you a lot, ma'am. Thank you, ma'am. મેડમ, આજે તમારા વિશે કહેવા જઈએ ને તો અમે પોતાને બહુ લકી માનીએ છીએ કે અમે 5 જણ કે તમારી 35 યર્સની આ પેથોની જર્નીનો પાર્ટ છીએ. તમારા વિશે કહેવું તો ઘણું છે પણ અમારા માટે શબ્દો ખૂટી પડે એવા છે. એડમિશનથી લઈને અત્યાર સુધીનો વિતાવેલો એ 2.5 વર્ષનો સમય અમારા માટે અમૂલ્ય અને યાદગાર છે. મેડમ, એ દિવસ આજે પણ યાદ છે, 10 મે 2019, જ્યારે ટીચર અલોટમેન્ટના દિવસે અમને શારદાબેન અલોટ થયું. એ દિવસે ક્યાંક ને ક્યાંક અફસોસ હતો કે વીએસ કેમ ના મળ્યું, પણ આજે જ્યારે 2.5 વર્ષ પછી તમારી સાથે રહીને અમે ગર્વથી એવું કહી શકીએ છીએ કે અમે શારદાબેનમાં છીએ, પેથોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં, અને અમે તમારા સ્ટુડન્ટ્સ છીએ. મેડમ, આ 2.5 વર્ષ દરમિયાન અમે લોકો તમારી સાથે રહીને પેથોલોજી સિવાય બીજી ઘણી બધી બાબતો જીવનની શીખ્યા છે, જેમ કે તમારા ગુણો, પોઝિટિવિટી, કેરિંગ નેચર, કામ કરવાની પેશન્સ, પોઝિટિવિટી, એ બધું ઘણું બધું શીખ્યા છે. એ ગુણોમાંથી અમે 5% બી અમારા જીવનમાં ઉતારીએ તો એ અમારા માટે ઘણું છે. મેમ, 2.5 વર્ષમાં આમ તો અમે ઘણી બધી નાની મોટી ભૂલો કરી છે, પણ દરેક ભૂલો વખતે તમારા સ્વભાવના લીધે કંઈક નવું શીખવા મળ્યું છે, અથવા તો દરેક એ ભૂલ ફરીથી આગળ કેવી રીતે ના થાય એ અમે શીખ્યું છે. પણ મેડમ, આ બધી જ ભૂલો માટે અમારા બધા જ તરફથી તમને મીઠામી પેથોલોજીની વાત કરીએ તો રોબિન્સથી લઈને એક્ઝામ્પલ સુધીના ટોપિકના ડિસ્કશન, હિસ્ટોલોજી, લાઈવ રિપોર્ટિંગ અને એનું ડોક્યુમેન્ટેશન એ બધું તમે અમને શીખવાડ્યું છે. અને તમે આટલા બધા બિઝી હોવા છતાં તમે અમને શીખવાડવા માટે તમારો કિંમતી સમય આપ્યો, એના માટે તમારો જેટલો આભાર માનીએ તેટલો ઓછો. મેં 2.5 વર્ષમાં જાણતા અજાણતા કોઈ પણ નાની મોટી બધી જ ભૂલો માટે અમે બધા તરફથી તમને Thank you for everything.